수능 완성 실전 모의고사 1회 39번 지문을 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Number 39. To build robots that interact authentically with humans, ideally they should communicate with us as we do with each other. To do this, they should be capable of recognizing a person, determining what they are doing and how they are doing it. This means accurately assessing that person's external as well as internal states. In human psychology, this is referred to as a theory of mind, or TON, an ability most children begin to develop sometime between 2 and 5 years of age. This development allows us to recognize and ascribe mental states to others that are separate and distinct from our own. These include knowledge, beliefs, emotion, desires, and intents, as well as other states. The idea of building and applying a TOM in robots and other artificial intelligence is seen as a grand challenge in some AI circles. It is far from guaranteed that this will ever be attained. But if we assume a reductionist view, that the mind is reducible to the physical properties of the brain, then the goal should eventually be achievable. In which case, robotic consciousness will one day become possible. 수능 완성 실전 모의고사 1회 39번 문장 위치 지문을 가지고서 문법을 분석을 먼저 해보겠습니다. 문법이 꽤 많습니다. 그리고 이 지문은 정말 좋은 지문이고 문장 위치 문제로 난이도가 상입니다. 그래서 여러분들이 수능 준비에 적절한 지문이라고 추천합니다. 자, 박스에 먼저 보면 이성 가주어고 대절이 진주어입니다. 그리고 far from이 나오는데 이거는 부정적 의미죠. not이나 never의 의미로 이해하시면 되고 be guaranteed 수동태죠. 그래서 it이 나오고 동사가 수동태가 되면서 대절이 나오면 무조건 가주어 진주어로 여러분들이 인식하셔야 돼요. 그 다음 will be attained 조동사 BPP 수동이죠. 달성될 것이다 라는 뜻으로 그 다음 줄에 the reductionist view와 대절은 동격적 의미입니다. that은 접속사고 그리고 쭉 내려가서 본문 첫 줄에 to build to 부정사로 나오는데 그 다음 줄에 콤마 있죠. 그러면 to는 뭐뭐 하기 위하여라고 해석했죠. 로봇하고 대시 주격관계 대명사로 로봇가 선행사가 됩니다. 그 다음 interact는 자동사로서 interact with 뭐뭐와 상호작용하다는 뜻인데 authentically 부사가 interact를 수식하죠. 자동사 플러스 전치사 사이에 보통 부사를 넣기도 합니다. 그 다음에 communicate는 자동사로서 with가 있으면 뭐뭐와 소통하다. 그러나 communicate가 타동사면 뭐뭐를 전달하다는 뜻입니다. 뜻을 정확히 구분하세요. 그리고 다음 줄에 as는 접속사로서 뭐뭐 하는 것처럼이란 뜻으로 해석을 하시면 되고 그리고 이 대동사 중요하죠. 원래 수능에서도 대동사 준비하셔야 돼요. 동격 접속사도 준비해야 되지만 대동사도 준비해야 됩니다. communicate 여기서 do는 do with는 communicate with를 쓰면 되는데 원어민들은 중복을 싫어하기 때문에 대동사로 바꾸어서 씁니다. 다음에 to do this 역시 콤마 있고 to는 so as to의 개념이다. 그리고 of는 전치사로서 뒤에 동명사가 두 개가 나란히 병렬로 나옵니다. recognizing, determining. 그리고 determine이란 단어가 타동사죠. 뭐뭇을 알아내다란 타동사입니다. 그래서 what절이 또는 how절이 목적어절 두 개가 나와 있죠. 이 목적어절 속에서 what은 do의 목적어로 무엇을이란 뜻이고 how는 의문 부사입니다. 그죠? how는 의문 부사입니다. how는 태생이 부사예요. 그래서 뒤에 완전한 문장 구조를 가지고 있습니다. 그 다음에 accurately 부사입니다. 이게 assessing이라는 동명사를 꾸미는데 mean이라는 이 타동사가 동명사 assessing을 목적어로 가지고 올 수 있습니다. 무엇을 의미하다. 거기서 부사인 accurately가 assessing을 수식하는 구조입니다. 그리고 뒤에
that person's external 뒤에는 state라는 단어가 as라는 상관 접속사를 중심으로 지금 state가 중복되기 때문에 external 뒤에는 생략을 했는 거죠. 해석하실 때 넣어서 해석하시면 되고, in human psychology, 인간 심리학이라는 표현이 나오는데 이 뒤에 be referred to as 뭐뭐라고 불리어진다라는 뜻이죠. refer to A as B, A를 B라고 부르다는 표현입니다. A를 B라고 부르다. 이 능동태 구조에서 be referred to as가 수동태로 바뀌었죠. 그리고 theory of mind는 마음 이론인데 줄여서 theory의 T하고 of의 O, mind의 M을 줄여서 TOM이라고 지금 적혀 있죠. 이렇게도 사용하기도 한답니다. 그 다음에 마음 이론하고 콤마 다음에 an ability 이하 나오는데 이건 동격 관계죠. 그리고 ability는 능력이라는 뜻으로서 뒤에 develop, 발달시키다라는 타동사의 목적어 역할을 하면서 선행사로 빠져나온 겁니다. 그래서 위치가 목적격 관계 대명사가 들어갑니다. 그 다음에 쭉 내려가서 allow 다음에 목적어 다음에 반드시 to 부정사를 쓰는데 and를 기준으로 ascribe라는 단어 앞에 to가 생략됐어요. 즉 목적 보호가 병렬 구조입니다. 이럴 때는 to를 하나만 쓰죠. 그리고 recognize 뒤에 mental state가 생략됐어요. 중복되기 때문에. 그 다음 ascribe mental states to others에서 여기서 지금 맨 밑에 보면 ascribe A to B, A를 B의 것으로 생각하다는 표현이죠. 이걸 적용시켜서 해석하시면 되고, 그리고 뒤에 대시 주격 관계의 대명사로서 mental state를 선행사로 가집니다. 그렇기 때문에 동사가 지금 R이죠. 그 다음 are separate from, are distinct from인데 separate는 분리된, 별개의 이런 뜻이죠. distinct는 뚜렷이 다른 이고 그래서 병렬 구조로 해석하시면 되고, 3번에 these include, 이 these는 mental state를 가리킵니다. 정신 상태들은 이러한 것들을 포함한다. 그 다음 4번에 the idea of ing 나오죠. ing가 지금 2개 나오죠. 이때 of는 동격입니다. 동격. 동격의 의미를 나타낸다. building, applying이죠. tom을 만들어서 tom을 적용한다라는 생각, 이런 뜻입니다. 그 다음에 the idea가 문장에서 주어가 되면서 is가 동사죠. 이게 동사 멀리 떨어져 있죠. 이 부분. 그리고 be seen as는 ca as b의 수동태 구조로 보시면 되고, 그 다음 5번 뒤에 in which case에서 앞에 5번이 지금 박스가 들어가는 자리거든요. 그럼 박스의 내용이 나오고 그런 경우에 박스의 내용인 경우에라고 우리가 해석을 이어주면 됩니다. 그리고 마지막에 one day 있죠. 또 학생들이 모를까봐 정리해 놨는데 one day는 보통은 과거로 많이 착각을 하거든요. 미래의 시간에도 사용되고 과거의 시간에도 사용됩니다. 이거는 어느 날 언젠가. 그런데 썸데이는 미래에만 사용돼요. 언젠가 훗날. 구분하시면은 아마 착오가 없을 거예요. 이렇게 해서 문법적인 부분을 먼저 살펴봤습니다. 그리고 우리가 이 지문은 내가 적극적으로 추천하는 지문이죠. 문장 위치 문제로. 그래서 해석을 하면서 왜 정답이 5번에 들어가는지 정확하게 살펴봅시다. 39번 박스를 먼저 살펴보는데 일단 박스에 여러 가지 단서가 있을 거란 말이에요. 그래서 어떤 단서가 있는지를 정확하게 우리가 살펴봐야 되겠습니다. 처음에 it 나오는데 가져오라 그랬는데 대절부터 해석을 먼저 해보면은 이것이 달성될 것이라는 뜻인데 여기서 this라는 이 단어가 단서가 돼요. 일단 이 박스가 들어가는 자리 앞부분에 이 this에 대한 내용이 분명히 있을 거라고. 내가 지금 나는 내용을 아니까 형광펜으로 표시를 해놨는데 일단 여러분 입장에서는 모르기 때문에 앞에 내용에 this의 내용이 있을 것이다 라고 추측은 해줘야 돼요. 시험장에서는. 이것이 달성될 것이다 라는 것은 보장이 되지 않는다. 결코 보장되지 않는다. 근데 그 다음에 나오는 내용이 그러나 만약에죠. 갑자기 역점이 나와. 우리가 추정하고
가정한다면이죠. A reductionist view입니다. 이게 환원주의적인 관점이라고 해석하는데 reduce가 줄이다는 뜻이고 reduction은 감소라는 뜻이죠. 감가 감소, 줄이는 걸 말하는데 줄이는 관점이란 말이에요. 근데 여기서 뭘 줄인다는 건지 몰라요. 뭐를 환원시키는지 아직 몰라. 그 다음에 그걸 동격적으로 설명하는데 the mind죠. 마음이 is reducible to입니다. 몸으로 환원될 수 있다라는 해석이지만 몸으로 줄어들 수 있다라고 이해하면 또는 몸으로 축소될 수 있다라고 이해하면 여러분들 편해. The physical properties of the brain이야. 마음이 뇌의 physical properties는 물리적 특성입니다. 해석할 때는 물리적 특성. 이 뇌의 물리적 특성으로 환원될 수 있다면이죠. 그러면 여기서 뇌의 특성이 물리적 특성 이외에 또 다른 특성이 있다는 이야기거든요. 물리적 특성으로만 축소될 수 있다면은 그 다음에 그 목표는 eventually 결국에는 달성될 수 있을 것이다. 이렇게 말했거든. 그죠? 가정을 했어요, 지금. 이 뒤에서는 만약에 이렇다면 달성될 수 있다 그랬거든. 근데 이런 일은 달성될 것이 보장이 되지 않는다, 결코. 이런 말을 앞에서 먼저 했단 말이에요, 부정적으로. 자, 그러면 우리는 이런 정도의 추측을 가지고서 본문을 봐야 되는 거예요. 분명히 이 마인드, 마음, 여기에 대해서 이야기를 할 거란 말이에요. 그 다음, 처음에 to build a robot that interact authentically죠. authentically. 이건 우리말로 하면은 진정으로입니다. 진정으로. 부사예요. 진정으로 인간과 상호작용을 하는 로봇을 만들기 위해서는 여기서 진정으로 한 말이 또 부사가 단서가 되는 거야. 로봇가 그냥 프로그램을 입력한 대로 인간의 문제에 대답하고 인간이 시킨 대로 행동한다면 별 문제가 없어. 근데 로봇가 어떻게 진심이 있냐고. 진정으로 인간과 상호작용하는 로봇. 그럼 이거는 거의 사람하고 같은 수준이 된다는 이야기인데 사람의 어떤 아까 마음이란 말이 나왔는데 사람의 마음은 얼마나 복잡해. 그거를 다 이해하면서 헤아려가면서 인간과 상호작용을 한다? 이 말도 안 되는 이야기거든. 그 단적으로 말하면 인간과 똑같은 인공지능을 만들어내는 건데. 그죠? 자, 그렇게 이해를 하시면 돼요. 나는 이 부사에서 그런 느낌이 나와. 진정으로 인간과 상호작용하는 로봇을 만들기 위해서는 그 다음 또 부사가 또 나오죠. 이상적으로. 그 다음 이 대의는 뭐예요? 로봇이죠. 맞죠? 정확하게 가리키는 걸 잡아야 돼. 대명사를. 이 로봇은 우리와 인간과 소통을 해야 돼. 뭐 하는 것처럼 우리 인간들이 서로 인간끼리 소통을 하는 것처럼 로봇이 우리와 소통을 해야 된다는 거예요. 이상적으로는. 인간과 똑같아야 된다는 이야기거든. 이게 얼마나 힘든 일이야, 과학계에서도. 그죠? 지금도 인공지능을 계속 개발하고 있겠지만, 이것을 하기 위해서입니다. 자, 앞에 내용이죠. this. 이것을 하기 위해서. they should죠. they는 뭐예요? 로봇이죠. 로봇. 가리키는 걸 잘 봐야 됩니다. 로봇은 할 수 있어야 되는 거야. 사람을 인식을 해야 돼. 사람을 인식을 하고, 그 다음 determine은 알아내야 되는데, 그 사람이 무엇을 하고 있는지, 또 그들이 그것을 어떻게 하고 있는지, 그 사람들이 그것을 어떻게 하고 있는지를 알아낼 수 있어야 한다는 거죠. 이건 사람과 사람만이 할 수 있는 거거든. 왜냐하면 그 사람을 어느 정도 다 알아야 되기 때문에. 로봇이 어떻게 사람을 다 이해를 하냐고. 말이 안 되는 거지. 쉽지 않다는 거예요, 이게. 여기서 쉽지 않다는 느낌도 깔려 있는 거야. 그죠? 그 다음에 this가 나와요. 형광 펜치가 있는 거랑 같은 걸로 가야 됩니다. 이것은 의미한다. 정확히 그 사람의 내적인 상태뿐만 아니라 외적인 상태를 정확하게 평가하는 것을 의미한다는 거죠.
이게 로봇이 가능하겠습니까? 불가능하지. 그죠? 그 다음에 외적인 상태야 뭐 그냥 외부적으로 보이는 것만 판단하면 되는데 내적인 상태는 어떻게? 어떤 사람이 로봇이 봤을 때 사람이 화가 났잖아요. 그럼 화난 거는 이해가 가. 보니까 화가 난 표정이고 화가 난 행동이야. 근데 왜 화가 났는지 로봇이 어떻게 알아? 그건 모르잖아. 근데 사람들은 자기와 친한 사람이 어느 정도 추측을 해서 그 사람이 화난 이유를 추측할 수 있잖아요. 이것이 로봇이 가능할까 이거죠. 자, 인간 심리에서 이것은 뭐라고 불려지느냐? 마음 이론, 즉 TOM이라고 부른데 인간 심리에서 인간 심리학 연구에서는 그렇대. 근데 이게 뭐냐면은 대부분의 아이들이 2세에서 5세 사이의 나이의 어느 시점에 발달할 수 있는 발달하기 시작하는 능력이래 이게. 인간이 이런데 이것도 점점점 이제 성장하면서 발달할 거 아니야. 근데 로봇이 어떻게 점점 성장하면서 발달하냐고. 불가능하죠. 인간과 거의 똑같은 로봇을 만들면 모를까? 인공지능을. 그죠? 계속 불가능한 느낌을 깔아주는 겁니다. 계속해서. 그죠? 그 다음에 이러한 발달이죠. 위에 발달과 발달이 연결되죠. 그래서 이제 들어갈 틈을 찾아야 되는 거예요. 아직까지 들어갈 틈이 없어요. 이러한 발달은 allow us to recognize인데 우리가 뒤에 mental state 생략됐다고 그랬죠. 정신 상태를 인식을 하고 그리고 정신 상태가 다른 사람들의 정신 상태인 것으로 생각하도록 한다는 거야. 이런 발달은. 근데 that are separate and distinct from our own이죠. 우리 자신의 것이 아닌 우리 자신의 것과 구별이 되고 별개의 것이고 뚜렷이 다른 사람들에게 이 정신 상태가 속하는 것으로 우리가 이해를 하게 된다. 다시 한번 해석할게요. 이러한 발달은 우리가 정신 상태를 이해를 해. 이 정신 상태라는 건 다른 사람의 정신 상태죠. 내가 다른 사람의 정신 상태를 인지하고 인식하는 거예요. 그리고 나서 우리 자신의 정신 상태와는 별개이고 우리 자신의 정신 상태와는 뚜렷이 다른 사람에게 그 정신 상태가 속해 있다는 것을 아는 거예요. 됐죠? 그 다음에 그럼 이것들은 여기서는 정신 상태죠. 이 정신 상태는 포함한다는 거죠. 지식도 포함하고, 신념, 믿음도 포함하고, 감정도 포함하고, 감정, 정서도 포함하고, 욕망, 욕구도 포함하고, 의도도 포함해. 그리고 다른 상태들도 다 포함하는 거예요. 이 정신 상태는. 이걸 다 구별해내야 돼. 사람도 그게 100%안 되는데, 로봇이 가능하겠습니까? 그죠? 불가능하죠. 그러니까 애들이 어른들이 봤을 때 애들이 2세에서 5세 사이에 이 발달이 되는 어떤 마음 이론, 이 마음 상태인데 애들이 보통 어른들이 애기를 보면 눈치를 보기 시작한다. 이제 눈치 좀 안다. 눈치껏 행동한다. 이런 말을 하잖아요. 바로 이런 거란 말이에요. 근데 로봇이 가능하겠냐고 이게. 그 다음에 The idea of building and applying of TOM이죠. 마음 이론을 만들어서 마음 이론을 적용한다라는 그 생각은 어디에? 로봇과 다른 인공지능, 그죠? 로봇과 다른 인공지능의 마음 이론을 만들어서 적용한다는 그 생각은 is seen as a grand challenge in some AI circles인데 일부 인공지능계에 엄청난 난제, 부정적이죠. 엄청나게 어려운 걸로 여겨진다, 보여진다는 겁니다. 그래서 부정적이야. 그래서 이게 과연 될까? 안 된다는 거지. 안 될 가능성이 더 높다는 거야. 부정적이죠. 자, 근데 5분 뒤에 보면 그런 경우에 로봇의 의식은 미래의 언젠가는 가능하게 된다. 부정적으로 말했는데 갑자기 긍정적으로 나오니까 이야기가 끊어지는 부분이잖아. 그럼 이야기가 끊어지는 부분에서 박스가 들어가야 됩니다. 그죠? 그러면 앞에서 지금 엄청난 난제다 했죠? 다시 올라가 볼까요? 여기 보면 이것이 그죠? 맞죠? 아까 밑에서 내가 했잖아요. 형광펜 같은 거. 마음 이론을 만들어서 적용하는 거예요. 로봇 그리고 다른 인공지능에다가 이것이
달성될 수 있을 가능성은 결코 보장이 안 돼. 그런데 만약에 그 마음을 뇌의 물리적 특성까지 축소시킬 수 있다면, 즉 환원시킬 수 있다면, 이 말은 우리가 환원주의적 관점을 취하게 되면 그 목표는 결국에는 달성될 수 있을 것이다. 이렇게 말했거든. 그래서 마지막에 달성될 수 있을 것이다 말 긍정적이면서 그런 경우에는 했죠. 로봇 의식은 미래 언젠가는 가능하게 될 것이다. 이렇게 마무리하고 있는 거야. 알겠죠? 그래서 이 지문은 정말 문장을 잘 연결하고 대명사를 잘 연결해서 봐야지 정답을 맞출 수 있고 또 부정적, 긍정적 뉘앙스로 접근해서도 문제를 풀 수 있기 때문에 여러 가지 노하우를 여러분들이 잘 공부해서 수능장에서 실력을 발휘해서 문장 위치 문제 올해 수능은 2문제 다 맞추기 바랍니다. 파이팅 하세요. 나는 또 실전 모의고사 2회로 넘어가서 강의를 해줄게요.